گا سعید محمد خان صاحب سے، فارمر وائس چیف آف ایئر اسٹاف ہیں پاکستان ایئر فورس. اور سر بتائیے، ہماری ایئر فورس نے تو کمال کر دیا، اور ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے مطلب وہ جس طرح بھی امبیس صاحب کہہ رہے تھے کہ بیانڈ ویژول رینج، مطلب ان کو یہ تھا کہ ہم اپنی ٹیریٹری سے پاکستان پہ حملہ کر دیں گے اور کچھ نہیں ہوگا، لیکن پاکستان کی ایئر فورس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جہاں پہ دشمن ہے وہیں پہ اٹیک کریں گے. تو سر اس کا ذرا ہمیں ایک ہولسٹک ویو دیں کہ وٹ ڈو یو میک آف دیٹ، ہاؤ یو نو ایوری پورا ملک جو ہے وی ور فیلنگ پراؤڈ جو ہماری ایئر فورس نے کیا. کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے؟ 1 سال مار کے حق ہو گیا اور ہماری جو ایئر فورس نے جس انداز سے بھارت کے خلاف جو ایئر ڈومیننس رکھی اور جو ہمیں سپریورٹی رکھی، وٹ ڈو یو میک آف دیٹ سر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر قمر صاحب. سر اعزاز نے بہت تفصیل سے اور ڈیٹیل سے مارکہ حق کو ایکسپلین کیا ہے. میں اپنے آپ کو آپ کے سوال کے حساب سے ریسٹرکٹ رکھوں گا صرف ایئر فورس پرفارمنس کی طرف. دیکھیے، پاکستان ایئر فورس جب سے وجود میں آئی ہے اس نے ہمیشہ انڈیا کے خلاف بہت اچھی پرفارمنس دی ہے، بے شک وہ 65 کی جنگ ہو یا 71 کی جنگ ہو، یا وہ جنگیں ہوں جو ایکچولی لڑی نہیں گئیں، جن کو اوائڈ کیا گیا پاکستان ایئر فورس کی پریپریشن کی وجہ سے. میں خاص طور پہ آپ کو یاد کرانا چاہوں گا کہ پورا 1980s جو ہے ہم پاکستان میں سنتے رہے کہ اسرائیل جو ہے وہ انڈیا میں ان کے جہاز لینڈ کر گئے اور وہ ہمارے کہوٹا پلانٹ کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ایئر فورس ہی تھی جو ایک پاکستان کو سیکیورٹی ایئر کور دے رہی تھی. اور ہم نے 5-6 سال تک اسرائیل اور انڈیا کی جو بھگت تھی 1980s میں کہ کسی طرح پاکستان نیوکلیئر نہ ہو، پاکستان ایئر فورس نے ان کو اس اٹیک کرنے کی ہمت نہیں دی. انہوں نے اپنے جہاز بھی لے آئے تھے انڈیا میں، لیکن وہ نہیں کر سکے. اسی طرح 2001 میں ہمارا انڈیا کے ساتھ اسٹینڈ آف ہوا جو آلموسٹ 1 سال رہا، اور اٹ واز اونلی جب پاکستان ایئر فورس کی کیپیبلٹی کے اوپر ہماری لیڈرشپ نے ان کو تھریٹن کیا کہ اگر آپ نے کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن کو امپلیمنٹ کیا تو ہم اپنی ایئر فورس کو استعمال کریں گے. تو انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں پھر اپنے یہ جو ایک اسٹینڈ آف تھا اس کو ختم کیا. پھر اگر آپ دیکھیں کہ 2019 میں جو سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تھا یا جو بالا کوٹ اور انسیڈنٹ تھا، وہ جو تھا اس نے پاکستان ایئر فورس کو ایک انڈرسٹینڈنگ دی کہ یہ جو ہے نا انڈیا جو ہے وہ اب ایک بگر پلان کی طرف بڑھ رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ بٹوین 2019 اینڈ 2025 انڈیا نے مور دین 5000 کروڑ انڈین روپیز کے ویپنز خریدے، جن میں پرائمری ویپنز جو تھے وہ رافیل ایئر کرافٹ تھے جو 2025 تک تقریباً 33 یا 36 آ چکے تھے. برہموس ایئر ٹو سرفیس میزائلز تھے جو رشیا سے لیے گئے تھے. S-400 کی ایئر ڈیفنس بیٹریز لی گئی تھی، اور اسرائیل سے جو ان کا سب سے اچھا کلر ڈرون ہیروپ تھا وہ لیا گیا تھا. اور انڈیا یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم جو ہیں کیا کہتے ہیں ان ویپنز کے ساتھ ہم پاکستان کو ایک سبق سکھا سکیں گے. جس طرح سر اعزاز نے کہا 5 مئی 2025 سے پہلے پاکستان ایک ڈیفرنٹ ملک تھا اور ایک ڈیفرنٹ ملک کے طریقے سے پرسیو کیا جا رہا تھا. جب 22 اپریل کو پہلگام ہوا ڈاکٹر صاحب، تو پاکستان یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل گیا، ICJ گیا، ہم دنیا کے ہر بڑے فورم میں گئے اور ہم نے نہ صرف بائیلیٹرل بلکہ انٹرنیشنل انکوائری کی بھی درخواستیں کی. لیکن اس وقت یہ لگتا تھا کیونکہ پاکستان کے بارے میں ایک امپریشن تھا کہ یہ ایک ملک ہے جو ہب آف ٹیرر ہے، اور اس علاقے کے اندر جتنی انسٹیبلٹی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے. تو ایک جنرل کنسنسس انڈیا کو بیک کر رہا تھا کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ جی کہ ٹھیک ہے پاکستان کو ایک سبق سکھا دیں، اور اگر آپ یہ سبق سکھا دیں گے تو ہم آپ کو پروموٹ کریں گے ایز نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ان دس ریجن اگینسٹ چائنا. دیکھیے پوری دنیا کے جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پریزنٹ ورلڈ آرڈر ہے وہ فیڈ ان کر رہا ہے، جو کہ ہیجمونک
डिजाइन्स के ऊपर बेस्ड है, और जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको चाइना हेड कर रहे हैं, वो अब इस वक्त पूरी दुनिया में इमर्ज कर रहे हैं। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और फार ईस्ट एशिया वो एरियाज हैं कि जहां चाइना ने थ्रू इकोनॉमिक कोऑपरेशन अपना असर और रसूख कायम कर ली। सो मैं सिर्फ ये ऐड करूंगा सर एजाज के अंडरस्टैंडिंग से कि जो पाकिस्तान है ना, वो एक स्केप गोट के तौर पे मई 2025 में इस्तेमाल हुआ, क्योंकि जो हम एक्चुअल निशाना नहीं थे, एक्चुअल निशाना चाइना था मेरे नजदीक। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। लेकिन क्योंकि हमें एक कमजोर मुल्क समझा गया था कि ये मिलिटरीली भी इस वक्त कमजोर हैं, इनकी पॉलिटिकली भी ये डिवाइडेड हैं, आर्म फोर्सेस के पास वो सपोर्ट हासिल नहीं है, तो इट इज अ गुड वे, इट इज अ गुड टाइम के एक ही तीर से दो शिकार किए जाए, पाकिस्तान को सबक भी सिखाया जाए और इंडिया को इस इलाके का प्रोवाइडर भी बनाया जाए। सो इसलिए जब 22 अप्रैल को इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, तो पाकिस्तान एयरफोर्स वाज एग्जैक्टली प्रिपेयर्ड टू काउंटर देम। अच्छा, हमें ये बिल्कुल पता था जो वो एक्विजिशंस कर रहे थे 2019 के बाद से, ऑल्दो के राफेल्स उन्होंने 2016 में ले लिए थे, तो हमें बिल्कुल अंदाजा था, और वो उनको किस तरह एम्प्लॉय करेंगे हमें उस चीज का भी अंदाजा था। सो 2015-16 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक नई बुनियाद रखी, और वो थी कि क्या कहते हैं कि हमने एक हायर स्कूल ऑफ लर्निंग, जो कि अमेरिकन टॉप गन स्कूल के बराबर जो हमारा कॉम्बैट कमांडर स्कूल है, हमने उसके ऊपर एक और हायर स्कूल ऑफ लर्निंग बनाया जिसको हम एस कहते हैं, ACE। और उसका मकसद बेसिकली ये था कि वो एयर स्टाफ को जो हमारे बेस्ट पायलट्स, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स और इंजीनियर्स हैं, वो एयर स्टाफ को ये एडवाइस करें कि क्या इंडक्शंस होनी चाहिए, उन इंडक्शंस को किस तरह इंडक्ट करना चाहिए एयरफोर्स के अंदर, पायलट्स और एयर डिफेंस कंट्रोलर्स को किस तरह उनको ट्रेन करना चाहिए, और क्या कहते हैं इनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें किस तरह दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। सो एक बहुत बड़ा ये, और जिसको कहते हैं ना कि बहुत बड़ा प्लान था जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2015-16 के अंदर एग्जीक्यूट किया, और जो हमने 2025 में देखा ये एक्चुअली उस जो अंडरस्टैंडिंग या वो जो डायरेक्शन थी उसकी कल्मिनेशन थी। मैं जो प्रेजेंट लीडरशिप है एयरफोर्स की, उनको बहुत उनकी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि जब इस स्कूल ने बताया पाकिस्तान एयरफोर्स को कि आपको दूसरे सेंटर्स ऑफ लर्निंग या आपको दूसरी कमांड्स भी बनानी चाहिए अदर देन जो हम सुनते हैं कि जी पायलट्स हैं या एयर डिफेंस कंट्रोलर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने पिछले 4-5 सालों के अंदर 4 नई कमांड्स बनाई, जिनमें एक थी स्पेस कमांड, एक थी साइबर कमांड, एक थी EW कमांड, और चौथी जो थी वो थी पाकिस्तान अनमैन्ड फोर्स, यानी जिसको हम पफ के जेनेरिक नेम से पाकिस्तान में बात करते हैं उसकी, जो कि बेसिकली ड्रोन्स, UAVs और UCAVs के ऊपर डिपेंडेंट है। सो जब ये कमांड्स बनी तो बहुत जरूरी था कि इनको इंटीग्रेट किया जाए इनटू वन। अच्छा, अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के पास इंडिया की तरह डिफरेंट वेपन सिस्टम्स हैं, अमेरिकन वेपन सिस्टम भी है, फ्रेंच वेपन सिस्टम्स भी हैं, इटालियन भी हैं, स्वीडिश भी हैं, रशियन भी हैं, और पाकिस्तानी भी, चाइनीज भी हैं, और फिर पाकिस्तानी भी। अब अगर आपने इन सब सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना, तो आपको एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए होती है। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर लैंग्वेज चाहिए होती है या इंटरनेट कनेक्टिविटी लैंग्वेज चाहिए होती है। अमेरिकन ने जब भी नेटो को जितने भी नेटो वेपन्स बनाए हैं वो लिंक 16 के ऊपर काम करते हैं, ठीक है ना। सो जब वो अपना जो वेपन वो नेटो इस्तेमाल कर रहा है वो दुनिया के किसी मुल्क को भी दे दे, तो अमेरिकन कमांड कैन टॉक टू दैट वेपन सिस्टम थ्रू दैट लिंक। तो पाकिस्तान ने, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान एयरफोर्स की जो सबसे बड़ी खूबसूरती थी,
वो थी कि उसने अपना खुद लिंक डिजाइन किया जिसको हम लिंक 17 कहते हैं, और उस लिंक के थ्रू हमने सारे वेपन सिस्टम्स जो थे उनको इंटीग्रेट किया इनटू वन फोर्स। और ये जो कैपेबिलिटी है ये मेरा ख्याल है कि दुनिया में 2-3 कंट्रीज के अलावा और किसी कंट्री के पास नहीं है। और यही इसी की जो इफेक्टिवनेस है आपको 7th या 6th और 7th की रात को नजर आई, क्या कहते हैं, मार्का हक के अंदर। और फिर जब पाकिस्तान ने अपना सिलेक्टिव रिस्पांस दिया 9th और 10th को, तो आपको उस वक्त नजर आई। अब उसमें क्या चीज सबसे ज्यादा थी? पहली बात तो यह है कि डॉक्टर साहब हमें यह समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान और इंडिया दुनिया की वो वाहिद न्यूक्लियर पावर्स हैं जो जिनके बॉर्डर्स कॉमन है। इसके अलावा कभी और किसी दुनिया में न्यूक्लियर पावर्स नहीं है हु हैव अ कॉमन बॉर्डर, मीनिंग देयर बाय के गॉड फॉरबिड अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करती है तो दूसरी कंट्री के पास 3 से 5 मिनट से ज्यादा का टाइम अवेलेबल नहीं होगा टू रिएक्ट टू दैट मिसाइल और वेपन दैट हैज बीन लॉन्च्ड, जिसका मतलब यह है कि आप उसको इवेड नहीं कर सकते। इसीलिए इंडिया सिंस 1998 पाकिस्तान के साथ सब कन्वेंशनल डोमेन के अंदर फाइट करता है या इंगेज करता है, मीनिंग देयर बाय कि वो कोई नॉर्मल जंग नहीं करता जिसके अंदर आर्मी या नेवी को इस्तेमाल किया जाए, बल्कि वो इस तरह की जंग करना चाहता है कि जिसके अंदर रिजल्ट्स जो हैं वो 24 घंटों से 48 आवर्स में आपको हासिल हो सके और फिर आप उनको रिटेन कर सके। इसीलिए आपने पहले कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के बारे में सुना होगा कि इंडिया ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को इनिशिएट किया इस इलाके में, और इस जंग के दौरान भी वो यही करना चाहते थे। पाकिस्तान ने डॉक्टर साहब उसको इस तरह काउंटर किया कि वो जो वेपन्स उन्होंने खरीदे थे और जो उन वेपन्स की नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट थी, हमने उस तरीके से उनके साथ जंग लड़ी ही नहीं। हमने उनके साथ जंग अपनी शराइत पे लड़ी और एक नए तरीके से लड़ी। दुनिया में क्योंकि पहली मर्तबा 2 कंट्रीज बीवीआर मिसाइल्स एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी और ऑलमोस्ट दोनों के पास इक्वल कैपेबिलिटी थी। इंडिया के पास मीटियोर था और हमारे पास PL-15 थे। तो ये जो दोनों वेपन्स थे इनकी एम्प्लॉयमेंट इससे पहले कभी भी किसी जंग में एक दूसरे के खिलाफ नहीं हुई। सो पाकिस्तान ने अपनी स्पेस कमांड को, मीनिंग देयर बाय के जो हमारी सैटेलाइट नॉलेज थी या जो हमारा सैटेलाइट लिंक था, उसको हमने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। हमने अपने पूरी दुनिया को एक्चुअली सिखाया उस दिन 6 और 7 की तारीख को हमने सिखाया कि बीवीआर एम्प्लॉयमेंट इस तरह की जाती है, यानी कि वी टॉट इवन द अमेरिकन्स द वे टू लॉन्च अ बीवीआर मिसाइल। और अगर आप ये देखें कि टिल 5th May 2025 the longest aerial shot in the history of aviation was 98 kilometers, but on the morning of 7th May 2025 पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस लॉन्गेस्ट शॉट को ऑलमोस्ट डबल कर दिया टू 198 किलोमीटर्स, ठीक है ना। और इंशाल्लाह अल्लाह की रजा रही तो बड़े अरसे तक ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड एविएशन हिस्ट्री के अंदर रहेगा। और ये इस तरह था कि हमने उनके सारे कमांड सेंटर्स को जैम कर दिया। उनके जितने लिंक्स थे, फ्रॉम कमांड सेंटर टू द पायलट, फ्रॉम द पायलट टू द एयर डिफेंस कंट्रोलर्स, फ्रॉम द एयर डिफेंस कंट्रोलर्स टू द मिसाइल साइट्स, हमने by employing our cyber capability, by employing our space capability, by employing our EW capability, हमने इंडियंस को बिल्कुल जिसको कहते हैं ब्लाइंड कर दिया इन आवर लैंग्वेज। दे वर कंप्लीटली ब्लाइंड, और वो इतने ब्लाइंड हो चुके थे डॉक्टर साहब के 6th और 7th को उनको अपने राफेल्स को फ्रंट लाइन बेसिस जो हैं, जो कि सिर्फ पाकिस्तान से 30-40 किलोमीटर के फासले पर है, वहां लैंड करवाना पड़ा। वहां से उन जहाजों को रिकवर किया और उसको पीछे ग्वालियर और पीछे वाले बेसिस पे ले गए, और अगले 3 दिन तक उन्होंने राफेल्स को उड़ाया तक नहीं। सो ऑन द वेरी फर्स्ट डे पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो उनका प्राइड था, इंडियन प्राइड था एयरफोर्स का, उनकी उसको ग्राउंड करवा दिया, और उन्होंने पूरे कॉन्फ्लिक्ट में उसके बाद राफेल को इस्तेमाल नहीं। सिमिलरली जब 9th और 10th को हमने अपना रिस्पांस दिया तो उनके जितने थे, जैसे सर एजाज ने भी फरमाया
کہ ہم نے ان کی S-400 کا جو ریڈار تھا, جو موسٹ ڈیفینڈڈ چیز ہوتی ہے, ہم نے صرف ایک میزائل فائر کر کے اس کو تباہ کر دیا. جو ان کی برہموس کی سٹوریج سائٹ تھی, ہم نے اس کو کمپلیٹلی تباہ کر دیا. ہم نے ان کے جو انہیں ریڈارز ڈرونز جو وہ استعمال کرے تھے, ہم نے ان کے خلاف کاؤنٹر اسٹریٹجی استعمال کر کے ہم نے ان کو سافٹ کل کرنا شروع کر دیا. میننگ دے بائی کہ آپ ان کو گراؤنڈ فائر سے یا کیا کہتے ہیں الیکٹرانک جیمنگ سے آپ ان کو گراتے چلے جائیں. اور ہم نے ان کو اتنا گرایا کہ only in 4 days 60% of the Indian drone capability was reduced. ٹھیک ہے نا. سو الحمدللہ پاکستان ایئر فورس performed exceptionally well in these 4 days. لیکن اب آگے کیا ہوگا, this is the question جو سر اعزاز نے بھی پوچھا. سو میرے خیال میں سندور 2 is already on, یہ میری ریڈنگ ہے, اور وہ ہے in the shape of using proxies against پاکستان. انڈیا کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ پاکستان کو ایک کنونشنل کانفلکٹ میں یا ایک سب کنونشنل کانفلکٹ میں ہرا نہیں سکتا. تو وہ اب ہمیں ڈی اسٹیبلائز رکھنے کے لیے تاکہ ہماری اکنامک گروتھ نہ ہو, تو وہ جو ہے اس نے جتنے ہمارے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تھیں جو پاکستان بیس تھیں لائک BLA, TTP, اور ان کو گود لے لیا اور اب ان کے تھرو وہ ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرے. سو آئی سی سندور 2 in the shape of unconventional conflict. اینڈ اگر انڈیا, میں نہیں سمجھتا کہ سندور 3 in the short term کرے گا, ٹھیک ہے نا, جب تک اس کے پاس 144 رافیلز نہیں آ جائیں گے, وہ اپنی پائلٹس کو اور ایئر ڈیفنس کنٹرولرز کو وہ ٹریننگ نہیں دے دیتا جو اگر اس نے جو لیسن ڈرائنگ کی ہوگی سندور 1 سے وہ اس وقت. سو ان دا شارٹ ٹرم آئی ڈو ناٹ سی سندور 3 happening, but I think that we are already in سندور 2. سو آئی تھنک جو پاکستان ایئر فورس کو اپنے آپ کو پریپیئرڈ رکھنا چاہیے ایز بینگ ان دا سینئر اسٹاف آف دا PF فار دا لاسٹ ایئرز. آئی نو کہ پاکستان ایئر فورس نے ابھی تک اپنی 20 سے 30% تک کیپیبلٹی کو شو کیا, لیکن لائک اے گڈ فورس دے شوڈ ناٹ ریلائی آن دا لارلز اینی مور. دے شوڈ کنٹینیو دیئر ٹریننگ, دے شوڈ کنٹینیو ٹو بیٹ دیم, and not through better weapons but through better strategy in a future conflict. So مجھے پاکستان ایئر فورس اور اس کی لیڈرشپ کے اوپر بہت اعتماد ہے کہ انشاءاللہ جو بھی لیڈرشپ ہوگی پاکستان ایئر فورس کی, وہ کبھی پاکستان ایئر فورس کو اس نہج پہ نہیں جانے دے گی جہاں ہم عوام کی توقعات کے اوپر پورا نہ اتر سکیں. اور انشاءاللہ جب بھی نیکسٹ کانفلکٹ ہوا تو پاکستان ایئر فورس will always lead the war from the front. Thank you. بالکل, تھینک یو ویری مچ ایئر مارشل سعید خان صاحب.